اللہ کے بندو، آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں، یہ وہ وقت ہے جب دنیا کے نقشے پر ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو صدیوں کی پیش گوئیوں کی عملی تصویر بنتے جا رہے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین کی سرزمین پر، وہ محض سیاسی کشمکش نہیں بلکہ ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں اور گریٹر اسرائیل کا خواب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ نقشہ محض سیاسی منصوبہ نہیں بلکہ ایک مذہبی عقیدے کی تکمیل کا آئیڈیا ہے۔ نیل سے فرات تک، مصر کے دریا نیل سے لے کر عراق کے دریا فرات تک، ایک ایسی سلطنت کا تصور جو بعض حلقوں کے خواب میں رہتا ہے۔ اس نقشے میں فلسطین، اردن، لبنان، شام کے بڑے حصے، عراق اور سعودی عرب کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اسی خطے میں جنگیں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ حادثہ ہے کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب اس بڑے فتنے کی تیاری ہے جس کا نام مسیح دجال ہے۔ اقوام متحدہ اور مختلف رپورٹس بتاتی ہیں کہ لاکھوں فلسطینی گھر بے گھر ہیں، شام تباہ ہو چکا ہے، عراق کھنڈر بن گیا ہے، یمن میں انسانی المیہ جاری ہے، اور یہ سب اسی خطے میں ہو رہا ہے جہاں سے دجال کے ظہور کی نشانی بتائی گئی ہے۔ آج کی یہودی ریاست کے بعض رہنما کھل کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے کی سرزمین کو مکمل کریں گے۔ وہ کس وعدے کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ان کا مسیح کا وعدہ ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے حقیقت میں وہی بڑا فتنہ ہو، وہی دجال جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں دجال کا فتنہ کیا ہے، وہ کیسے آئے گا اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں شدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا کی ہے، زمین پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا۔ سوچئے، نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان، فرعون کا ظلم، نمرود کی سرکشی، یہ سب بڑے فتنے تھے، مگر دجال کا فتنہ ان سب سے بڑا ہوگا۔ کیونکہ دجال کے پاس اللہ نے ایسی خارق عادات ڈالی طاقتیں ہوں گی جو کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ لوگوں کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب نے اپنی امت کو اس فتنے کی طرف متنبہ کیا، اور آخر میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور دجال تم میں سے نکلے گا۔ جب دجال نکلے گا تو مومن اسے کیسے پہچانے؟ الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مکمل شناخت بتا دی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ پھٹی ہوئی انگور کی مانند ہے، بے نور ہوگی، اور بائیں آنکھ کانچ کی طرح چمکدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ یہ لفظ پڑھ لے گا، یا یہ اللہ کی خاص مدد ہوگی۔ دجال کی جسمانی خد و خال بھی واضح بیان کی گئی ہے۔ وہ سرخ رنگت کا نوجوان ہوگا، بال گھنگرالے، قد چھوٹا مگر جسم بڑا، ٹانگیں چوڑی، کمر میں خم اور چلنے میں تکلیف۔ اس کی سواری ایک عظیم الشان جانور ہوگا جو گھوڑے یا خچر جیسی شکل کا ہوگا، اور اتنا تیز ہوگا کہ 40 دن میں زمین کا چکر لگا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قریب آنے کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی نشانی دھوکے اور فریب کا زمانہ ہوگا۔ لوگ دین کے بارے میں ہلکے خیال ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پر بے ساختہ الفاظ، جھوٹے فتوے، اور عام لوگ دین کے مسائل پر اپنا بول بالا کریں گے۔ دوسری نشانی فتنوں کا دور ہوگا۔ ایسا فتنہ ہوگا کہ ایک مسلمان صبح ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام کو کفر کی حالت میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سب دجال کے قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ تیسری نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ دجال اسی وقت نکلے گا جب امام محمد بن عبداللہ مہدی مسلمانوں کی قیادت میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام کے گھرانے کے نسل سے ہوں گے، اور ان کے زمانے میں زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ چوتھی نشانی 3 سال کا قحط ہے۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے شدید قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 پیداوار، دوسرے سال 2/3، تیسرے سال بالکل بارش نہ ہوگی اور زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ صحابہ نے گھبرا کر پوچھا کہ اس وقت لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تمہارے لیے رزق کا سبب ہوگا۔
सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र मोमिनों को जिंदा रखेगा। एक और निशानी कुस्तुन दुनिया की खता है। अगरचा आज कुस्तुन दुनिया मुसलमानों को कब्जे में है, मगर आखिरी ज़माने में वो फिर ईसाइयों, यूरोप और अमेरिका के ज़ेर असर आ सकती है। फिर इमाम मेहदी के दौर में मुसलमान इसे दोबारा फतह करेंगे और इसी फतह के बाद दज्जाल निकलेगा। दज्जाल कहाँ से निकलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो मशरिक की सिमत से, खसूसन अस्फ़हान, खरासान के इलाके से ज़ाहिर होगा। सबसे पहले दज्जाल के पैरोकार यहूदी होंगे। यहूदी बाज़ रवायतों के मुताबिक दज्जाल का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि इनके अक़ीदे में एक मसीह का इंतज़ार है जो इन्हें निजात देगा। दज्जाल भी वही झलक दिखाएगा। मर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना, ज़मीन को सब्ज़ करना और आसमान से बारिश बरसाना, यही ज़राए हैं जिनसे वो लोगों का दिल जीत लेगा। दज्जाल ज़मीन पर तकरीबन 40 दिन रहेगा, मगर ये आम दिन नहीं होंगे, बल्कि दिन एक साल के बराबर, दूसरे दिन एक महीने के बराबर, तीसरे दिन एक हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों के मानंद। बाज़ उलमा के हिसाब से इसका मजमूई दौर तकरीबन 429 दिन बनता है। इस दौरान दज्जाल हर जगह दाखिल होगा सिवाय चंद मुक़द्दस मकामात के, मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर। ये जगहें दज्जाल की रसाई से महफूज रखी जाएंगी और इनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते तलवारों से खड़े होंगे। दज्जाल के फितने खार के आदत ताकतों से लबरेज होंगे। एक फितने में दज्जाल के साथ दो नहरें होंगी, एक जो पानी जैसी दिखाई दे मगर हकीकत में आग होगी, दूसरी जो आग जैसी दिखाई दे मगर हकीकत में ठंडा पानी। मोमिनों को हिदायत दी गई है कि जो शख्स इसे देखे वो इसी नहर में दाखिल हो जो आग दिखाई देती है। आंखें बंद करके पियो, क्योंकि वो दर हकीकत पानी होगा। दज्जाल जन्नत और जहन्नुम की नकलें दिखाएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी, और वो जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो जन्नत होगी। ये फरेब ही दज्जाल की खतरनाक हिकमत अमली है। इसी जुल्म फरेब के बीच दज्जाल मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। एक वाक़े में एक बदूका के माँ बाप फौत शुदा होंगे। दज्जाल इनके सामने जाहिर करेगा और इनको जिंदा करके दिखाने की पेशकश करेगा। क्या तुम मेरी रबूबियत का इकरार करोगे? शैतान बाज़ औक़ात लोगों की शक्ल में जलवे दिखाएगा ताकि इम्तिहान को और भी मुश्किल बना दे। दज्जाल एक कौम के लिए ज़मीन को उगाने और आसमान को बरसने का हुक्म भी देगा। जिस कौम पर वो इनाम करेगा इन्हीं खुशहाली नसीब होगी, और जो कौम इनकार करेगी इन्हें आजमाइश और कहत का सामना होगा। कितने लोग दुनियावी आसाइश के लिए अपना दीन फरोख्त करेंगे? ये वो वक्त होगा जब दुनिया के बहुत से हिम्मत वाले लोग अपनी आजमाइश में कमज़ोर पड़ जाएंगे। दज्जाल के दौर का एक मशहूर वाक़या 70,000 यहूदियों का जिक्र है। एक नौजवान मोमिन की दास्तान जो दज्जाल के सामने जाकर शहादत पाएगा। इस नौजवान को दज्जाल के मुहाफ़िज़ीन जो यहूदी मसला लोग होंगे रोकेंगे, मगर वो साबित कदमी से कहेगा कि मैं अपने रब पर ईमान लाया हूँ। दज्जाल इसे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारता है। पहले इसे मारा जाता है, फिर जिंदा किया जाता है, फिर दोबारा मारा जाता है, मगर वो मोमिन बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करके साबित कदम रहता है और आखिरकार अल्लाह इसे अजीम शहीद बनाता है। ये मोमिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। दज्जाल पूरी ज़मीन घूमेगा, मगर मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब दज्जाल मदीना के करीब पहुंचेगा तो मदीना 3 शदीद झटकों से हिल जाएगा और जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होगा वो मदीना से निकल कर दज्जाल की तरफ चले जाएंगे। सिर्फ सच्चे मोमिन मदीना में रहेंगे और वही दज्जाल से महफूज होंगे। फितने के इख्तिताम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मोमिन इस अजीम फितने का मुकाबला करेंगे और दज्जाल का खात्मा वाक़ई होगा। फिर ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम होगा और हक़ की फतह होगी। आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या दज्जाल अभी ज़िंदा है या अभी पैदा नहीं हुआ? इस बारे में मुख्तलिफ रवायात और अलामात मौजूद हैं। सहाबी तमीम दारी की कहानी जिसे रवायत में हमें खबरदार करती है कि दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात भी रोनुमा होते रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि हमें अलामात का जायज़ा लेते हुए अपने ईमान को मजबूत रखना होगा, अल्लाह के ज़िक्र को अपने मामूल बनाना होगा और इन शराइत व हालात के बावजूद सब्र, तकवा और अमल सालेह के ज़रिए अल्लाह की हिफाज़त तलब करते रहना होगा। ऐ भाइयों और बहनों, दज्जाल के फितने से बचने का सबसे मजबूत तरीका है अल्लाह की तरफ रुजू, नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। हर मोमिन को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत रखे, अपनी औलाद को दीन से जोड़े और दुनिया के फितनों के सामने साबित कदमी इख्तियार करे। अल्लाह हमें इस आज़माइश में कामयाब रखे और सीधा रास्ता दिखाए। आमीन।